निर्वाचन मंडल कांग्रेस पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक सम्मेलन आयोजन कर उद्देश्य गत 30 मई 2026 आम प्रिय विधायक कांग्रेस दल विधायक ओडिशा सीएलपी नेता श्रीजुक्त रामचंद्र तारांग अध्यक्षता निर्वाचन मंडल स्तरीय उन्नयन कार्य समीक्षा जिला स्तरीय समस्त विभाग अधिकारी को डाकी नंदपुर ठारे एक समीक्षा बैठक आयोजन करा उक्त बैठक में जिलार समस्त अधिकारी सहित समस्त लोक प्रतिनिधि जोगदेवार कार्यक्रम रही विधायक तरफ समस्त को इनफर्मेशन दि जाता तत्सहित जिला प्रशासन तरफ समस्त को विधिवत भाव में सूचना प्रदान करा किंतु किछि निर्वाचन प्रतिनिधि जोगदेले और किछि जोगदेले ना जितेबाला कार्यक्रम चली से भितर किसी असामाजिक लोक जो मैंने कि सरपंच स्वामी बोली परिचय देउछंती बा सरपंच प्रतिनिधि बोली परिचय देउछंती से माने जबरदस्त दशा पशार चेष्टा करते जो द्वारा कि सीटे विशृंखला आरंभ होता ताकू नहीं आमर पूर्वतन विधायक जो अच्छा प्रफुल्ल कुमार पानी से ताकू केंद्र कर विभिन्न प्रकार आड़ में सांबादिक सम्मेलन कर गाँ गहली लोक विभ्राट करने विभिन्न प्रकार प्रचार प्रसार कर आज विरोध में जनसाधारण सचेतन करने सत्यता उन्मोचन करने आम आपण मानक सांबादिक सम्मेलन निमंत्रण कर वर्तमान विधायक है से जो कहते जे उन्नयनमूलक काम होना किंतु आप देखिए गत थर विधायक 2009 ରୁ 2014 एवं आज विधायक 2024 ରୁ आज 26 पर्यंत आंक अमल जी कम होमर आप ब्रिज कथा देखु रास्ता घाट कथा देखु वर्तमान शिक्षानुष्ठान मानक देखु गत थर से जितेबाला एमएलए थे से आमर राजीव गांधी हाईस्कल होता आप सुबाई शहीद लक्ष्मणनायक हाईस्कल होता सेमुड़ा आरके हाईस्कल होता दामोदर आलमिना हाईस्कल होता एमती गुड़ाए अनुष्ठान समय होता किंतु पूर्वतन विधायक समय गोटे अनुष्ठान हो नाला आपण मानकर मन थो आपण मैंने भी जानी गोटे अनुष्ठान कर से एलिगेशन आणुंट जे मॉडल डिग्री कॉलेज भंगागला किंतु आज पर्यंत कहीं करा 2018 मसीह अनुमोदन करा से समय मैंने कम करने तत्पर है 2019 जो निर्वाचन सरला एम तो से जानी रास्ता देख भारतमाला जीव बिल्डिंगटा भंगा हम तो कौ उद्देश्य से टेंडर करने माने प्रश्रय दे से नाला कराला भांगी भी गला जिला प्रशासन जगह चारंगल पाखे मुझे विधान से जाइए शिक्षा विभाग को सेक्रेटेरिएट आम जोगाजोग करूँ बर्तमान विधायक कलेक्टर सहित कथबार्ता होती आज से टेंडर प्रोसेस अच्छी अल्प दिन भर से काम आरंभ हो सहित ये जो कहते कि कम होना एवं डीएमएफ पैसा को जो उपभोग कर मन इच्छा कार्य कर डीएमएफ पैसा जहाँ भी आसी आम निर्वाचन मंडल में आंक समय से लिमिट थिला जे एफेक्टेड एरिया को ही पैसा दूसरे अनएफेक्टेड एरिया पैसा डीएमएफ दौन किंतु वर्तमान सब पंचायत एफेक्टेड मैं सुपारिश कर सर्वे डीएमएफ तरफ जे 5 to 10 10 to 25 जितकी एरिया कवर होची सब एरिया को डीएमएफ पैसा दिखाई एवं डीएमएफ कार्य कौलिया हम जो गाँव काम दिए से गाँव लोग कर हुए तो से कांग्रेस लोक हो कि बीजेडी लोक हो कि बीजेपी लोक हो कौन से लोक हो से गाँव लोग से गाँव काम करेंगे आम कांग्रेस लोक जो 10 वर्ष 20 वर्ष बिना एमएलए बिना सरकार रही गोटे दिन आम दाँड़ को जाए कम मांगापी आपण मैंने जानी आम स्वाभिमान सहित बचुलु किंतु ये 2 वर्ष भर एमती कौन होगा जे ना कर्मी सही पार्टी ना नेता सही पार्टी सुपारिश तो अमल होता मुझे तो बर्तमान आने ना केत आप पठेबी से जो पुला पुला सुपारिश कर प्रकृत समय आज मो पाखे अच्छे से कागज कर्मी मान जो सुपारिश देते ब्लॉक चेयरमैन सुपारिश कर
ସେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଯେ ବିଧାୟକ ହେବ, ଯାହାର ସରକାର ରହିବ, ଅବଭିୟସଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଦଳର କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ। କାହିଁକି ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳିଲୁ, 24 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳିଲୁ, ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଓଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତର ବୋଧେ ତାଙ୍କର କମିଗଲାଣି। ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଞ୍ଚି ଫାଞ୍ଚି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ତ ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେ ବି ବିଧାୟକ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାନ୍ତା, ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣାମ, ପ୍ରୀତମ ପାଙ୍ଗି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣାମ ହିଁ କରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ଅମଳରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ବିଧାୟକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୈତ୍ରୀପୁର ବ୍ରିଜ୍, ସଭାପୁର ବ୍ରିଜ୍, ଗୋଲୁର ବ୍ରିଜ୍, ଗାଞ୍ଜାଗୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍, ଏମିତି ଅନେକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରସଲପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କଲେଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାମଲିଗୁଡ଼ାରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ଏଇଟା ଅର୍ବାନ୍କୁ ପଳାଉଛି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସିରେ ନାହିଁ, ସେମଲୁଡ଼ା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପଟାଙ୍ଗୀରେ ଅଛି +3 କଲେଜ ଏବଂ ନନ୍ଦପୁରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମଲୁଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଲେଜ କରାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନା ଅଛି? ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ତ ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ତା'ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସରକାର ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କାଗଜପତ୍ର କରାହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମିଶନରେ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ କରାହେବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ CLP ଲିଡର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। CLP ଲିଡର କ'ଣ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କ'ଣ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ କି? ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି CLP ଲିଡର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲେଜ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାରାଙ୍ଗୁଲରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେବ। ସରକାରୀ କଲେଜ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଟେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଲାପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ସେ ବିଲାପୁର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୋର ଭଲରେ ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ବହି ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରସିଦ ବହି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଥିଲା ତାରେ ନା ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ହେବ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ। ସେ ମୋତେ ବି ପଚାରିଥିଲେ, କୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲି। ମୋତେ ବି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ହେଇଯା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ନା ମୋ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବହି ନେଇକି ଗଲେ, ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର 10,000 ଲାଖ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲି କଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯଦି ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବହିଟା ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବହିରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ବି ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁନୁ ସେଇଟା। ବିଲାପୁର ମନ୍ଦିର କଥା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା DMF ଫଣ୍ଡରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, MLA ଫଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। DMF ଫଣ୍ଡରେ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଲିଗେସନ୍ କରିବା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ବି ତ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ତ ପଳବରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ କରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ବି ହଉ ଲାଗିଲା, ସେ ଲଗାଇଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲଗାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାରେ? ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କ'ଣ ପାଇଁ?
ସେ ଆଉ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ନା 2400 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ନା 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଇଟା ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସେମିତି କିଛି ନଥିପତ୍ର ନାହିଁ କି MAO ସେ ହିସାବରେ ସାକ୍ଷର ହେଇନାହିଁ। ଯଦି MAO ହେଇଥାନ୍ତା ଏତିକି ଟଙ୍କାର ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାଡ଼ାମଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ କାହିଁକି କଲେ? ସେ କାଡ଼ାମ ଆଉ ଚାହୁଁନଥିଲେ କାଡ଼ାମଗୁଡ଼ାରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି କରାହେଲା। ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ଶୁଭ ଦିଆହେଲା ସେଦିନ କାଡ଼ାମ ବାବୁ ନଥିଲେ, ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗଲେ ରହିଲେ ନାହିଁ ସେଠି। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି? ନା ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫାଇଲ୍ ଜାଗା କ'ଣ କାଡ଼ାମ ବାବୁର ନା ସେ ୟାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାହିଁରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଳି ପର୍ବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା। ସେରୁବନ୍ଧ ହାଜିର ନାହିଁ ନା। ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ ସେରୁବନ୍ଧର ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି। ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଢାବା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁନଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ସେ ଯଦି ସେତେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ସେ ବି 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ତ ତାଙ୍କର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା, ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା। ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏଥର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ପରାଜୟ ହେଲେ କାହିଁକି? ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୟ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବିଧାୟକ କାହିଁକି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସେ ତ ଠିକ ଦଳ ତରଫରୁ ସମୟରେ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଟିକେ ମେସେଜ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାଉଛି, ସତଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣ ସଭାପତି କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ଆମେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେ ପରେ କରିପାରିବେ। ଆମେ କରିବୁ। ସେଇଟା ବିଧାୟକ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର।